بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کی اپنا غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون اس مظلوم قوم پر ظلم ڈھاتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ اس بچے کو فرعون قتل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچوں کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں پر تیرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال کر فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ ملکہ آسیہ علیہ السلام کو بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر محل آ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مقرر کر دی گئیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فوراً معافی مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ
बात शहर में फैल गई कि किब्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक हुआ था। जल्द ही एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि फिरौन और उसके कौम के सरदार आपको कत्ल करने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ से फौरन चले जाएं। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से एक दूर दराज इलाका मदयन तशरीफ ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के एक कुएं पर पहुंचे तो देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोके हुए अलग खड़ी हैं। मालूम करने पर पता चला कि इन लड़कियों के वालिद बूढ़े हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि पहले सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो फिर वो अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। आप अलैहिस्सलाम ने इस कुएं से पानी निकालकर इनकी बकरियों को पिलाया और फिर एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। इस शहर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी थे। यहाँ इनके पास ना घर था, ना रिश्तेदार, ना माल और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लेकिन इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ मांगी कि ए मेरे रब, आप मुझे जो भी भलाई अता फरमाए, मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और तमाम जरूरतों को पूरा फरमा दिया। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। वो कहा कि हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि बकरियों को पानी पिलाने पर आपको उजरत दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उनका अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि डरिए नहीं, आप जालिमों से निजात पा चुके हैं। उन लड़कियों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि ये ताकतवर और अमानतदार हैं। बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप 8 साल मेरे यहाँ काम करें या अपनी खुशी से 10 साल पूरे करें तो मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक की शादी आपसे कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात कबूल फरमा ली और 10 साल तक उनके पास रहे। 10 साल मदयन में रहने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात के वक्त सहरा से गुजरते हुए शदीद सर्दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की तरफ आग दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं जाकर वहाँ से हाथ सेकने के लिए कुछ अंगारे लाता हूँ या रास्ते की कोई खबर मालूम करता हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी सआदत अता फरमाई, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह यानी अल्लाह सुब्हान व तआला से बात करने वाला भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस अपने जूते उतार दें, बेशक तुम एक मुकद्दस वादी तुआ में हो। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी बहुत फायदे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि इसे नीचे डाल दें। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली, वो सांप बनकर दौड़ने लगी और करीब था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक फिर कर दौड़ पड़ते के अल्लाह सुब्हान व तआला ने हुक्म दिया कि इसे पकड़ लें, वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि अपने हाथ को गिरेबान में डालें तो वो निहायत सफेद चमकता हुआ निकलेगा। इस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये 2 मोजज़ात अता फरमाए और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाइए क्योंकि वो सरकश हो गया है और उसे नरमी से दावत दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने लिए दुआएं मांगी और अपने बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांगी कि उनको भी मेरी मदद के लिए नबूवत अता फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की सब दुआओं को कबूल फरमा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में पहुंचकर इससे फरमाया कि हम तुम्हारे रब के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करो और इन्हें आजाद करके हमारे साथ भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह सुब्हान व तआला के अता करदे मोजज़ात दिखाए। फिरौन ने मोजज़ात का इनकार किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर होने का इल्जाम लगाया और अपने जादूगरों से मुकाबले की दावत दी। इस मुकाबले के लिए कौमी त्योहार का दिन मुकर्रर किया गया ताकि सब हाजिर हों और सब के सामने मुकाबला हो। मोजज़ात देख कर भी जब फिरौन ईमान ना लाया और अपनी जिद पर कायम रहा तो आले फिरौन में से एक ईमान लाने वाले शख्स ने भरे दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए फिरौन और उसकी कौम के सरदारों को सरकशी के बुरे नतीजे से डराया और ईमान लाने की दावत दी।
فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ شروع کریں یا ہم اپنا جادو پیش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں جیسے سانپ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام چھوٹی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرعون شدید غصہ ہوا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں جنہوں نے ان سب کو جادو سکھایا ہے اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ جو چاہے کر لے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ ایک بڑے پہاڑوں کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کی عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کر صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے کہ جب صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بہت احسانات فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل فرمایا، پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کو وہ بھی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ناراض ہوئے اور اس برے عمل کے انجام سے خبردار کیا جس کی وہ بھی پوجا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ تمہارے مشاہدے کے لیے میں پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں، بس تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم
कायम और सलामत रहा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पूरे मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम को होश आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ रजू फरमाया। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तौर पर जाने के बाद सामरी को गुमराही फैलाने का मौका मिल गया। सामरी ने कौम के पास मौजूद जेवरात को पिघलाकर एक बछड़े जैसा जिस्म बनाया जिससे आवाज आती थी। सामरी ने कहा कि यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है और लोगों को इसकी पूजा करने को कहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत समझाया, लेकिन अक्सर ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और बछड़े की पूजा करने लगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के इस जुर्म के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से की हालत में वापस आए। पहले तो वो अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर गुस्से हुए क्योंकि उन्होंने कौम को क्यों नहीं समझाया। जब उन्होंने सारी हकीकत बताई तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तेरा क्या मामला है। उसने कहा कि मेरे दिल ने चाहा कि मैं ऐसा करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि जा तू सारी जिंदगी लोगों से ये कहता रहेगा कि मुझे हाथ ना लगाना तो उसी तकलीफ में जलील और रुसवा होगा। सामरी के बनाए हुए बछड़े को जलाकर उसकी राख पानी में बहा दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि वो अपने इस जुर्म पर अल्लाह सुब्हान व तआला से तौबा करें। जिन्होंने शिरक किया है उन्हें उनके रिश्तेदार कत्ल करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल करते हुए कई शिरक करने वाले इसराइली कत्ल किए गए और बिल आखिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनी इसराइल के इस बड़े जुर्म जानी शिरक को भी माफ फरमा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से 70 सरदारों को लेकर कोहे तौर पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक मुतालबा किया कि ए मूसा, जब तक हम अल्लाह सुब्हान व तआला को अपनी आंखों से ना देख लें आपकी बात नहीं मानेंगे। इस पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक ज़लज़ला और बिजली की कड़क से उनको हलाक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में उन सबको दोबारा जिंदगी मिली। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने पहाड़ को उनके सिरों पर उठाकर उनसे वादा लिया कि वो दीन पर अमल करेंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात को याद रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने नाफरमानी जारी रखी। बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हान व तआला ने सहरा के वीराने में मनो सलवा यानी दानेदार ग़ज़ा और परिंदों का गोश्त अता फरमाया, लेकिन बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हम एक ही तरह का खाना खाते खाते तंग आ गए हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ फरमाएं कि वो हमारे लिए जमीन से सब्जियां, ककड़ियां, गंदम, मसूर और प्याज वगैरह उगा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह सुब्हान व तआला की बड़ी नेमत के बजाय कम तर नेमत मांग रहे हो। अगर तुम यही कुछ चाहते हो तो फिर किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएंगी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनी इसराइल को फलस्तीन में दाखिल होने का हुक्म फरमाया। उस वक्त वहाँ एक नहायत सख्त और जंगजू कौम अमालका आबाद थी। बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई और लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम का रब इनसे जाकर जंग करे, हम तो इधर ही बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब ये कौम शहर छोड़ देगी तब हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का ये जवाब सुनकर अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ अपने और अपने भाई पर अख्तियार रखता हूँ, बस हम में और नाफरमान कौम में जुदाई डाल दे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। फिर 40 साल बाद बनी इसराइल की अगली नस्ल जवान हुई और इनके दरमियान अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कौम की दरख्वास्त पर हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया। उनकी सरपरस्ती में बनी इसराइल ने कौम अमालका के खिलाफ जंग की, जिसका इस वक्त फलस्तीन पर कब्जा था। इस जंग के नतीजे में जालूत जो अमालका का बादशाह और सिपह सलार था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुआ। यूं बनी इसराइल को हजरत तालूत के दौर से अरूज हासिल हुआ। इस तरह हजरत तालूत की बादशाहियत के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहियत कायम हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल ES वाक़िया TV को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।